অখিল আৰু লুৰিনে দুটা পইণ্ট নিজৰ ভিতৰত বাছি লৈছে যে উলিয়ালে তই কবি কিয় উলিয়ালে আৰু নুলিয়ালে তই কবি কিয় নুলিয়ালে বুলি। কালি এজন অসমীয়া ৰূপকমল কলিতা তেখেত আহিব বুলি আমাক জনাইছে, গতিকে মই ভাবোঁ যে এজন এজনকৈ আহিব। আমাক জনাইছে যে ৰূপকমল কলিতা বুলি এগৰাকী আছিলে, তেওঁ অলপ আগতে CIDত ফোন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে অহাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁ কালি আহিব বুলি কৈছে ৰূপকমল কলিতা। বাকীসকলে এতিয়ালৈকে আহিম বুলি কোৱা নাই, কিন্তু আমি প্ৰেছাৰ ৰাখিছোঁ যে আহিব লাগে বুলি। গতিকে মই ভাবোঁ যে আজি নহ'লে কালিতো আহিব লাগিবই, যিমান সোনকালে আহে সিমানে আমি তদন্তটো শেষ কৰিব পাৰোঁ। Mr. Chief Minister, তেওঁলোক আহিব খোজা নাই আৰু এতিয়া বাধা কি আছে কি নাই। কোনোবাই কৈছে যে আমাৰ ছিংগাপুৰ পুলিচে আমাক আহিব মানা কৰিছে, কোনোবাই কৈছে আহিলে আমাৰ চাকৰিটো যাব, তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা তেওঁলোকে কৈ আছে। কিন্তু মুখ্যতঃ আজি প্ৰথমবাৰ এজন ব্যক্তিয়ে অহাৰ কাৰণে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে এজন যদি আহে তেতিয়াহ'লে লাহে লাহে আন সকলো ডেফিনেটলি আহিব। Mr. Chief Minister, on this aspect of the investigation, that there are two aspects to it. One is these 8 people whom you want to join the investigation who are NRIs from Singapore. How you would get them is one challenge. Number 2 challenge is that to take this investigation forward, your investigating team also needs to go and... Our investigation team is not required to go because under AMLET, whatever Singapore police will collect evidence, they will definitely share with us. Our request has already gone. As you know that no foreign country will allow other countries' police to investigate. That is not the law. Like Singapore or American FBI cannot come to India and inquire. So they will take help from Indian police also, only. So that is why Interpol concept is there, that the police of one country will aid the other country. But nobody will allow a police of other country to inquire in their country because that will be infringement of sovereignty. So কোনো এখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰই বিদেশী ৰাজ্যৰ পুলিচক ইনকুৱাৰী কৰিব নিদিয়ে, সহযোগিতা কৰে। সেইকাৰণে our request for legal assistance is already pending with Singapore. So whatever Singapore will collect or they have done investigation, I think under AMLET they will share with us. But how much hopeful you are in terms of getting the cooperation? It is not a question of hopeful and not hopeful. We have sent a request now. As per the treaty, they should help us. So now it is not a question of 60% hopeful, 40% hopeful. It is a legal understanding between Singapore and India that India will help Singapore, Singapore will help India. So now we are waiting for that assistance. Mr. Chief Minister, how many of them are left to arrive here? As I told you that one is coming. I think they were total 9. So let them, I think they are also Assamese person. So, and I think they will respond one by one. It is not that they will completely, they will decide not to come. I think they will come. But generally fear factor eta thake. Gotike lahe lahe ami teolukok motivate kori thakim je apnalok ahok cooperate korok. Aru moi bhabu je hoi jabo. Okhil Gogoik জীৱন কালত আমি কেতিয়াও জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী হিচাপে দেখা পোৱা নাছিলো। কোনোবাই অখিল গগৈ কেতিয়াবা জুবিন গাৰ্গৰ গান ভাল পালো বুলি টুইট কৰা কৰবাত আছে নেকি কাৰোবাৰ লগত? কেতিয়াবা অখিল গগৈয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ফাংচন শুনিব যোৱা কিবা ৰেকৰ্ড আছে নেকি? এটোতো পলিটিক্স কৰি আছে আৰু মৃত ব্যক্তিক লৈ ৰাজনীতি কৰা মানুহ হল আটাইতকৈ নিকৃষ্ট ৰাজনীতিবিদ বুলি কোৱা হয়। সো তেওঁলোকে ভাবিছে ইয়াত ভোট আছে, কিন্তু ইয়াত উল্টা পৰিব, কাৰণ মানুহে কোনেও নিবিচাৰে যে এজন মৃত ব্যক্তিক লৈ ৰাজনীতি কৰাটো। যদি অখিল গগৈ অনুৰাগী হলহেঁতেন তেতিয়া কথাটো বেলেগ। আৰু অখিল গগৈ আৰু শ্যামকানু মহন্তৰ দুইটাৰেতো ডিমাণ্ড একে, আৰু শ্যামকানু মহন্ত আৰু অখিল গগৈ দুইজনৰ মাজত থকা মিলা প্ৰীতিৰ ফটোটো বহুত সামাজিক মাধ্যমত ওলাই আছে। সেইকাৰণে অখিল গগৈৰ মতলবটো কি আপুনি ফ্ৰেছ ভেলুত বুজি নাপাব। তেওঁ যদি কয় এইটো খও হ'ব পাৰে, তেওঁ আচলতে এইটোত কিবা কি কৰিব খুজিছে তেওঁ জানে। গতিকে অখিল গগৈৰ কথাবিলাক কোনো সাধাৰণ মানুহে বুজি নোপোৱা কথা। তেওঁৰ কথাটো সকলো মানুহে গৈ নমস্কাৰ কৰিছে, জুবিন গাৰ্গৰ শৰীৰত ফুল দিছে, তেওঁ এনেকুৱা এটা কৰি থৈ আহিছে। ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিছেনে নাই? চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'। আমি সকলোৱে মৃত শৰীৰৰ নিয়ম কি? মৃত শৰীৰত ভৰিত ধৰি আমি প্ৰণাম কৰোঁ আৰু প্ৰণাম কৰি বিদায় দিওঁ। সিদিনাখন অখিল গগৈয়ে মই নিজে দেখি মই হাকে দিব খুজিছিলোঁ, জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰৰ ওচৰত গৈ এনেকুৱা কৰি আহিছে। এইটো কি বস্তু? এইটোতো কোনো মানুহে নকৰে। গতিকে তেওঁ কি ভাবি কি কৰি থাকে এইটো সাধাৰণ মানুহে বুজিব নোৱাৰে। পীযুষে অলপ যদি বুজিব আৰু
আমি বুজি নাপাওঁ সেইটো, মইতো বুজি নাপাওঁ। গতিকে তেওঁৰ সেইটো চলি থাকিব। তেওঁ ভাবিছে এইটো কৰি 5 বছৰ মই শিৱসাগৰত একো কাম নকৰিলোঁ, গতিকে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৱে মোক জিকাই দিব। এইবিলাক হৈছে ছোটা বুদ্ধিৰ ৰাজনীতি কৰা মানুহ। কোনোবাই আৰু মৃত শৰীৰৰ ওপৰত ৰাজনীতি কৰে নেকি? গতিকে যোনে মৃতকৰ নামত ৰাজনীতি কৰে সি আচলতে তাৰ কোনো আইডেণ্টিটিয়ে নাই। আৰু ইনকুৱাৰীটো CM কৰা নাই, পুলিচেহে কৰি আছে। কিবা ভাল বেয়া আছে, কোৰ্টটো খোলা আছে, আপোনালোকে কোৰ্টত যাবই পাৰে যদি কিবা ইনকুৱাৰীত কম বেছি হৈছে। এই বিষয়টোলৈ যিবিলাকে ৰাজনীতি কৰিব সুধি আছে বহুত কম দেখা পায়, ইমান দূৰলৈকে তেওঁলোকে দেখা নাপায়। নহ'লে যি আবুল তাবুল কথা কৈ আছে, জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ নামতো FIR দি দিছে। ই কি কৰিছে? গোটেই বস্তুটোক এটা তৰল পৰ্যায়লৈকে ৰূপান্তৰ কৰা হোৱা নাই জানো? যে এজন মানুহৰ হত্যা বা মৃত্যু হৈছে, জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই জীৱনতো জুবিন গাৰ্গক দেখা পোৱা নাই, কথাও পতা নাই, তেওঁৰ নামতো এখন FIR দি দিছে। তাৰমানে কি, গোটেই কথাটোৱে অসমীয়া জাতিটোক এটা তুলুঙা কৰিব খোজা হৈছে, যে আমি যেন এটা তুলুঙা জাতি, যি টি কথাৰ ওপৰত আলোচনা কৰি থাকিম। মইতো ইমান আচৰিত হৈ গ'লোঁ ৰাতি যেতিয়া মোক ক'লে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ ওপৰতো FIR পৰিছে। এইটো মিনিং কি? এটা যি মানুহ ছিংগাপুৰত যোৱাও নাই তাৰ ওপৰতো ইয়াত FIR মাৰি আছে যে অমুকৰ লগত অমুকৰ ভাল আছিল। আৰে আটাইতকৈতো জুবিন গাৰ্গৰ নিজৰে এই মানুহখিনিৰ লগত ভাল আছিল। যাৰ য'ত ভাল আছিল তাততো এতিয়া ধৰক মোৰ লগত চন্দ্ৰ পাটোৱাৰীৰ ফটো দেখুৱাই আছে। আৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ ফটোখনতো তেওঁ জুবিন গাৰ্গৰ লগতে আছে। সেইকাৰণে কালি মই দেখিছোঁ আছুৰ প্ৰেচিডেণ্টৰো এখন ফটো ভাইৰেল কৰি দিছে উৎপল শৰ্মাৰ শ্যাম কানু মহন্তৰ লগত। কিন্তু শ্যাম কানু মহন্তৰতো আটাইতকৈ ভাল ফটোকেইখন জুবিন গাৰ্গৰ লগতে আছে। এতিয়া মইতো অসমত প্ৰতিদিনাই মোৰ কিজানি ফটো চেলফি মানুহৰ লগত নাই বুলি 1 কোটি আছে। এতিয়া মোক যদি কয় এওঁৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ফটো কিয় আছিল, এতিয়া মই কি উত্তৰ দিম? তেতিয়া মই মানুহক মোৰ লগত চেলফি উঠিব অহা মানুহবিলাকক মই খেদিব লাগিব CRP লগাই, তহঁতি প্ৰথম পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট দে যে ভৱিষ্যতেও ক্ৰাইম নকৰোঁ, আগতো ক্ৰাইম কৰা নাই, তেতিয়াহে ফটো উঠিব দিম। তেনেকৈ মই কৰিব পাৰিম নেকি? তো আপোনালোকেও কেতিয়াবা চাব, আপোনালোকৰ নিজৰে দুনিয়াৰ ফটো আছে। মইতো পুলিচে মোক কৈছে যে ছাৰ যোনে যোনে লিখি আছে শ্যাম কানু মহন্তৰ মোবাইলত চবৰে তেওঁলোকৰ নাম লগত ফটো আছে। আপোনালোকৰ মেক্সিমাম পেপাৰ টিভিৰ নিজৰ নিজৰ মালিকৰ ফটো আছে, আৰু আপোনালোকে লিখি আছে বেলেগৰ অমুকৰ কিয় ফটো আছে বুলি। তাৰপিছত যেতিয়া নিজৰ ফটোখন ওলাই যায় তেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ যায়। এইটো এটা কি বিড়ম্বনা কৰি থৈছে। মানে গোটেই কথাটো হ'ল যে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়াটো নহয়, কাৰ দোষ উলিয়াম, কাক অলপমান অভিযুক্ত কৰিব পাৰিম, কাৰোবাৰ লগত যদি কাৰোবাৰ বেয়া আছে এই সুযোগতে হিচাপ নিকাচ কৰি লওঁ। কেতিয়াও মৃত মানুহৰ লগত এনেকৈ ৰাজনীতি নহয়। আৰু সেইটো মই নাজানো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল, এইটোতো আমাৰ অসমত আগত কেতিয়াও নাছিলে। আমাৰ অসমত সমস্যা কি হৈছে, অসমত মেক্সিমাম আপোনালোকে জানে যিবিলাকে জুবিনৰ কাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখি আছে তাত 2টা গ্ৰুপ আছে। এটা হ'ল অনুৰাগী, যোনে সঁচাকৈ জুবিনৰ ন্যায় বিচাৰে, জুবিনৰ আত্মাৰ শান্তি বিচাৰে। এটা হ'ল অনুৰাগী। আনটো গ্ৰুপ হৈছে যে এই সুযোগতে বিজেপিক হৰুৱাব পাৰোঁ নেকি। তাত 2টা ক্লিয়াৰ গ্ৰুপ আছে। এটা হ'ল অনুৰাগীৰ গ্ৰুপ, তেওঁলোকে ন্যায় বিচাৰে, তেওঁলোকে ইয়াৰ লজিকেল কনক্লুজন বিচাৰে। যেনেকৈ পৰহিয়ে মই গৰিমাৰ ঘৰত গৈছিলোঁ, মোক কৈছে যে দাদা আমাক পুৰা ছিকুৱেঞ্চটো লাগে, ক'ৰ পৰা কি হৈছিলে। সেইটো হ'ল এটা জেনুইন কনচাৰ্ণ। আনফালে এটা পাৰ্টি থিয় হৈছে এটি জুবিনৰ গান জীৱনত শুনাই নাই। মেক্সিমাম তেওঁলোকে বাংলাদেশৰ পৰা ছিংগাৰ আনে আৰু বাংলাদেশৰ ছিংগাৰেই তাতে গান গায়। এতিয়া তেওঁলোকে আজি ৰাতিপুৱা মই এজন আপোনালোকক মই দেখুৱালে ভাল পাব, এগৰাকী এই ধৰণৰ মানুহে ৰাতিপুৱা এটা ফেচবুক দিছে যে এই সুযোগতে গৰিমা গাৰ্গক জালুকবাৰী সমষ্টিত ইলেকশ্যন উঠাই দিব লাগে। মানে আচৰিত। মানে আপোনালোকে এই এখেত আমাৰ মই ৰাতিপুৱাই মানে এতিয়া ছাৰ এখেতক মই আপোনালোকক দি দিম। এখেতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা তেওঁ চিঞৰি আছে যে এইটো সুযোগতে গৰিমা গাৰ্গক জালুকবাৰী সমষ্টিত ইলেকশ্যন উঠাই দিব লাগে। এওঁতো কেতিয়াও জুবিনৰ গান শুনা নাই, কাৰণ ইছলাম ধৰ্মৰ নিয়ম মতে মৌলবীসকলে গান শুনিবই নোৱাৰে। আপোনালোকে যদি
তেওঁলোকে এণ্টাৰটেইনমেণ্টত যাব নোৱাৰে আপোনালোকে চাই ল'ব যে ইছলামৰ নিয়ম হৈছে তেওঁলোকে গান বাজানা এইবিলাকত যদি কোনোবা ইয়াত ইছলাম ধৰ্ম কৰা সাংবাদিক আছে ক'ব যে অন্ততঃ মৌলবীসকলে এইটো যাবই নোৱাৰে এইটো তেওঁলোকৰ নিয়ম যেনেকৈ পাৰফিউম যদি ৱাইন মিক্স থকা পাৰফিউম সেইটো তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে আঁতৰ লয় এইটো নিয়ম এইটো ইছলামৰ ৰুলবিলাক বহুত নিয়ম হয় মই এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকক পিজুছে দি দিব ৰাতিপুৱা চাই মই হাঁহি আছোঁ তেওঁক আপুনি এতিয়া তেওঁৰ এইটো শুনিব লাষ্টত গৈ তেওঁ কৈছে যে এইটোৱে সুযোগ জালুকবাৰী সমষ্টিত হেৰি উঠাই দিব লাগে গৰিমা গাৰ্গক ইলেকশ্যন উঠাব লাগে তো এইটো কি পৰ্যায়ত গৈছে আপোনালোকে এটা বুজি পাব পাৰে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে জুবিন ডিজাৰ্ভ বেষ্ট অফ দ্য ৰেচপেক্ট কালি এতিয়া কোনোবাই কৈছে এজনে কৈছে চব মুকলি কৰি দিয়ক একো লুকাই নাৰাখিব আৰু এজনে কৈছে এইটো কেনেকৈ ওলালে অখিল আৰু লুৰিনে দুটা পইণ্ট নিজৰ ভিতৰত বাছি লৈছে যে উলিয়ালে তই কবি কিয় উলিয়ালে আৰু নুলিয়ালে তই কবি কিয় নুলিয়ালে বুলি এতিয়া এজনে কৈছে যে CIDয়ে ইনকুৱাৰী কৰি দিওঁতে ভিডিঅ' লিংক কৰি দিব লাগে যাতে মানুহে শুনি থাকিব পাৰে মানে পৰামৰ্শ আহিছে তাৰপিছত চবেই জানে যে পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টটো চৰকাৰে ৰিলিজ কৰিব নোৱাৰে কোৰ্টক দিব কোৰ্টৰ পৰা কোনোবাই চাৰ্টিফাইড কপি লৈ ল'ব পাৰে ইট ইজ এ ৰুল সেই লুকাব খুজিছে আকৌ যেতিয়া গ্ৰাউণ্ড অফ এৰেষ্ট যিটো আমি দিবই লাগিব এইটো হ'ল আইনৰ ধাৰা যে যেতিয়া এজন মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় গ্ৰেপ্তাৰৰ কাৰণখিনি আমি ফেমিলিক দিবই লাগিব লিখিতভাৱে তেতিয়া আকৌ কৈছে যে গ্ৰাউণ্ড অফ এৰেষ্টটো কিয় ৰিলিজ কৰি দিলে আমিতো ৰিলিজ কৰা নাই আমি ফেমিলিৰ মানুহকে দিছোঁ এজনে কৈছে পষ্টমৰ্টেমটো কিয় ৰিলিজ কৰা নাই এজনে কৈছে ইনকুৱাৰীৰ ইমান কথা বাহিৰত কেনেকৈ আহিছে আৰু এজনে কৈছে গোটেইটো ভিডিঅ' কৰি দেখাই থাকিব লাগে কোনফালে যাব যদি সকলো কথা মুকলি কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক'ব যে মৃত ব্যক্তিজনক লৈ কিয় আলোচনা হৈছে কাৰণ ইনভেষ্টিগেশ্যনততো কথা বতৰাবিলাকতো পূৰা খোলাখুলিকৈ মানুহজনে ক'ব লাগিব আকৌ যদি নিদিওঁ কয় চৰকাৰে লুকাইছে সেইকাৰণে এই ইনভেষ্টিগেশ্যনটোক পুলিচৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব লাগিব জাষ্টিছ সৌমিত্ৰ শইকীয়াৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব লাগিব তেতিয়া তাক আমি গৈ এটা লক্ষ্যত পামগৈ কিন্তু যদি মিডিয়া আৰু পাব্লিকে এইটো চলাই থাকিব খোজে এইটোতো কোনোফালে নোলাবগৈ এতিয়া বিপদটো হৈছে এইটো আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকে অখিল আৰু লুৰিনক জুবিনৰ হৈ চিন্তা কৰা দেখিছিল নেকি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ ওপৰত জুবিনে যিকেইটা কমেণ্ট দি থৈ গৈছে তাৰ পিছততো তেওঁ নিজেই দূৰত থাকিব লাগে কি কৈছিল ফটুৱা পাৰ্টি বুলি কৈছিল ন বিজুছ তাৰ পিছত কাৰোবাৰ যদি একদম লাজ নাই সিহে এইবিলাকত সোমাব যাৰ একেবাৰে লাজ নাই যে মই লাজ তাজ একো নাই মোৰ নাক তাক মই অলৰেডি কোনে নাক কাটিছিল সুপৰ নাখায় নে কোনে বোলে সুপৰ নাখায় মোৰ নাক কাটি থৈ দিছে গতিকে মোৰ কোনো ৰাস্তা নাই নাক তাক নাই মই জঁপিয়াই পৰিম এই ধৰণৰ কথা আৰু দুনিয়াৰ চবৰে ৱাইফৰ কথা কৈ আছে মই কাৰোবাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কথা ক'ব গৈছোঁ নেকি তেওঁতো শ্যামকানু মহন্তৰ ঘৰত গৈ পাৰ্টি কৰি আছিলে মইতো ক'ব যোৱা নাই কাৰো গতিকে চবৰ বিষয়ে যিহেতু শ্যামকানু পুলিচৰ লগত আছে গোটেইখিনি আছে গতিকে মই যদি চবৰ বিষয়ে ক'ব যাওঁ এইটোতো মহাভাৰত হৈ যাবগৈ কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে যদি জীৱিত কালত জুবিনেই শ্যামকানুৰ লগত ফটো উঠিছিলে বা জুবিনেৰে যদি সিদ্ধাৰ্থৰ লগত ফটো আছে তেতিয়াহ'লে বাকীটো মানুহৰ থকাটোতো কোনো স্বাভাৱিক কালিৰ পৰা মই দেখিছোঁ আছুটোকো এৰি দিয়া নাই তেওঁক দুদিন আগত কিবা কৈ আছিলে কালি তেওঁক ধৰে দুদিন আগত এওঁ কিবা কয় তেওঁৰ ফটোখন হৈ যোৱাত এইজন ঠাণ্ডা হৈ যায় আকৌ তেওঁ মনে মনে হৈ যায় এইখন কিবা অদ্ভুত হৈ থকা নাই জানো ফটো এখন পালে একদম তাত আৰম্ভ কৰি দিয়ে কালিলৈকে বোলে ৰঙালী কিয় পইচা দিছে আকৌ দুদিন আগলৈকে কৈছিল ৰঙালী কিয় পইচা নিদিব তেওঁলোকে অসমীয়া জাতিৰ হৈ ইমান কাম কৰি আছে তেনেকেতো নহ'ব নহয় গতিকে যিটো কাম আমাৰ দায়িত্ব যে জুবিনৰ মৃত্যু হওক হত্যা হওক কিয় হৈছিল অসমৰ ৰাইজক আমি জনাব লাগে সেই দায়িত্বটোহে আমাৰ দায়িত্ব তাৰ মাজত কোনে কেতিয়া 80 চনত কাৰ লগত ভাল আছিল 82 চনত কাৰ লগত ভাল আছিলে 90ত কাৰ লগত ভাল আছিলে তেনেকৈ ক'লেতো শ্যামকানুৰ মোবাইলটো খুলি দিলেতো কাৰো একোৱেই নোহোৱা হ'ব কাৰণ তাৰ কামেই আছিল চবৰ লগত ফটো উঠা
কিমান আপোনালোকৰো ফটো আছে কিজানি এতিয়াতো ফেচবুকত থকাবিলাকহে ওলাইছে তাৰ ঘৰত থকা এলবামটোতো ওলোৱা নাই বা তাৰ ঘৰৰ মোবাইলটোতো ওলোৱা নাই সেইখিনি ওলাই দিলেতো আৰু কটৰ হৈ যাব কিমান আপোনালোকৰ ভিতৰত কিমান সাংবাদিক ৰঙালীত গৈছিল মনত কৰকচোন কিমানে নিজৰ ফেমিলিক লৈ ৰঙালীত গৈছিলে ফাংচন হৈছেতো চবেই যাব এতিয়া এনেকুৱাটো নহয় যে ফটোখন ওলোৱাজনে গৈছিল ফটো নোলোৱাওতো সেই ফাংচনটো চাব 20,000লৈকে 25,000লৈকে ৰাতি মানুহ হৈছিলে হা বেংককলৈকেও গৈছিলে সেইখন লিষ্টটো আমি ইচ্ছা কৰিলে উলিয়াই দিব পাৰোঁ সেইটোকে গতিকে মানে শ্যামকানু মহন্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা বা শেখৰজ্যোতি ভূঞা অমৃতপ্ৰভা মহন্ত এইবিলাকতো বেন মানুহ নাছিলে তেওঁলোকতো সমাজত আছিল যিদিনাখনলৈকে বেয়া কাম কৰাটো আমি গম পোৱা নাছিলোঁ হয় নহয় এতিয়া অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ মাকে এটা ডেন্স স্কুল চলায় নলবাৰীত এতিয়া যিমানে ডেন্স ট্ৰেইনিং ল'ব যায় তাতে চবৰ লগতে অমৃতপ্ৰভাৰ ফটো আছে এতিয়া আপুনি কেনেকৈ না কৰিব এতিয়া মোৰ লগত আপোনালোকৰতো ফটো আছে কালি যদি মই ডুবো আপোনালোকক যদি মানুহে ডুবাই যায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত তেওঁৰ কিয় ফটোখন আছে গতিকে কোনেও কাৰো লগত ফটো নুঠিব মিনিংটো সেইটোৱে হ'ব সেইকাৰণে অখিল গগৈক মই এছেম্বলিৰ পৰা অবজাৰ্ভ কৰি আছোঁ মানে চব শ্বৰ্টকাটত বিচাৰে ৰাস্তা নবনাওঁ স্কুল নবনাওঁ মানুহৰ লগত নাথাকোঁ মিয়াক চুমা খাম কিন্তু ভোট দিব লাগিব শিৱসাগৰ তো এই শ্বৰ্টকাটটো ক'ত পাব জীৱনত সেইকাৰণে দুবিধ মানুহক আপোনালোকে ডিষ্টিংগুইছ কৰক নহ'লে এইটো তদন্ত ক'তো নাযাব জুবিনৰ অনুৰাগীসকলে চৰকাৰৰ লগত আছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰ আমাৰ আস্থা আছে কিবা নহয় কিবা আমাক ৰিজাল্ট দিব আৰু যোনে ৰাজনীতি কৰিব খুজিছে ৰাজনীতি কৰি থাকিব তাক আপুনি কেনেকৈ হাক দিব তেওঁলোকে ভাবিছে যে ইয়াতে আমাৰ চব ওলাব বুলি খানা 26ৰ কাম ইয়াতে হৈ যাব বুলি সেইকাৰণে তেওঁলোকে বহুত মানে কমত ভাবি আছে আৰু দুই এদিনতে আপোনালোকক আমি এখন সাংবাদিক মেলত মাতিম আৰু দিল্লীৰ পৰাও আমি সাংবাদিকসকলক মাতিম আমি আজি কেবিনেটত SITৰ যিটো আছিলে তাক আমি প্ৰাৰম্ভিকভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ কিন্তু এইকেইদিন ঘটনা প্ৰবাহৰ মাজৰ কাৰণে আমি অলপ ৰখিছোঁ কিন্তু সেই সাংবাদিক মেলখন আমি দিল্লীৰ পৰাও জাৰ্নেলিষ্টখিনিক আমি বিচাৰিম গতিকে অলপ ডাঙৰ কৰি আমি কৰিম যাতে গোটেই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ